সবাইকে আরেকবার আসসালামু আলাইকুম। আমরা আইপিএসসি নোমেনক্লেচার পড়ছিলাম। ফার্স্ট স্টেপ সাফিক্স প্রেফিক্স এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। তার সঙ্গে আমরা বলেছিলাম যে কার্যকরী মূলক থাকলে কার্যকরী মূলকগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে লিখবো, অ্যালকিন অ্যালকেন অ্যালকাইন থাকলে কিভাবে লিখবো, এই জিনিসগুলো আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু আজকে যে আলোচনাটা হবে সেটা হচ্ছে যে একই সঙ্গে যদি ফাংশনাল গ্রুপ থাকে, আবার একই সঙ্গে যদি আনস্যাচুরেটেড বন্ডস থাকে, ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড থাকে, আবার অ্যালকাইল গ্রুপও আছে, তখন আমি কাকে প্রায়োরিটি দেব? এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি যে প্রায়োরিটিটা কিসের ভিত্তিতে হচ্ছে, যে যেখানে ফাংশনাল গ্রুপ থাকে তাকে আমাকে গেস্ট হিসেবে ট্রিট করতে হবে, তাকে প্রায়োরিটি দেব, সেখান থেকে নাম্বারিং করব। কিন্তু যেখানে ফাংশনাল গ্রুপ থাকবে না, সেখানে ফাংশনাল গ্রুপ আছে, তার সাথে আবার আমি ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ডও আছে, তার সাথে অ্যালকাইল গ্রুপও আছে, তাহলে এবার তিনটে যখন একসাথে থাকছে তখন আমি কাকে প্রায়োরিটি দেব এবং সেই প্রায়োরিটিটা দেওয়ার পরে নামকরণটা আমি কিভাবে করবো, এটা আজকের মূলত আলোচনার বিষয়। তার আগে আমরা গতদিনকে যে ভিডিওটা দেখছিলাম সেটা আমরা মোটামুটি ভাবে সেটাকে একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেখেন। স্ক্রিন আসছে তো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। 2-butanol, but usually this is the preferred way of numbering it. Butane 2-ol. Now let's try to name these two compounds. Earlier we had seen the alcohol functional group. Here also there's a functional group. So do you know the name of this functional group which has C double bond O and H? That's right, it's called aldehydes. And what is the functional group on this compound? This is our functional group and it's called ketone. So both the functional groups have C double bond O on them. So what's the main difference here? The aldehyde group is always at the end. So either on this carbon or it could have been here, okay, because it ends with an H. But the ketone group is interesting because the ketone group must have at least one carbon on both the sides. So that's an important difference to remember, because the functional group decides the property of the compound and of course its name. So let's try to name this guy. So again we'll apply the rule and look at the longest carbon chain. And one important point to remember is even the functional group carbon needs to be included in the counting, okay? So it's 5 carbons including this one, and we'll also reverse number it. So if this functional group wasn't there, it would have been a pentane, right? The compound would have been 5 carbon pent and only single bonds are there if we ignore the functional group, so it would have been pentane. But the rule is to delete the E and add the suffix in the name for this functional group, and it's an aldehyde, so we add the Al to it. So what will be the name of this compound? Pentanal. And it's at position 1, the smallest number, so it's basically pentan 1-ul, or simply হ্যাঁ, কিছু বলছো কেউ? না স্যার। ওকে, pentanal. Okay, is that clear? Now let's take a look at this compound. So here we have 3 carbons and we'll include the carbon of the functional group. So it's a 3 carbon chain, so the name will be propane, right? If we ignore the functional group. But again the rule is we'll remove the letter E and add, for the ketone we need to add -one. So what's the name going to be? Propanone. Now you might be thinking we need to include the number also, right? Because the functional group is at position 2. So you might be thinking the name will be propan-2-one or 2-propanone. But no, the name is simply propanone. Why? Because 1 propanone or 3 propanone is not possible. Because if I move this
ketone group to this side or this side. If it becomes on the end carbon, what will it become? It will be an aldehyde. So only possibility with 3 carbon is 2-propanone. So we simply write it as propanone. Now let's take a look at this এই example. কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝতে পেরেছি তো? স্যার ওই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না স্যার। হ্যাঁ, বুঝতে পারোনি তাই তো? বুঝতে পেরেছো না পারোনি? পেরেছি স্যার। না স্যার, পারিনি স্যার। এটা একটু বলে দিন। হ্যাঁ, এইখানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই জায়গাটা দেখো, যখন অ্যালডিহাইডটা একদম শেষে থাকছে, তখন অ্যালডিহাইডটা যখন শেষে থাকছে তখন এর নাম হচ্ছে পেন্টানল। এখন এইখানটাও দেখতে দেখো সি ডবল বন্ড ওইচ, আবার এইখানেও সি ডবল বন্ড আছে, কিন্তু ভ্যারাইটিটা কি হচ্ছে দেখো, এইখানে এই যে সি ডবল বন্ড আছে, একটা সি এর সঙ্গে হাইড্রোজেন আছে, আর এখানে এই সি এর সঙ্গে কিন্তু দুটো সি আছে। তাহলে দুটো সি যখন থাকবে আর তার সঙ্গে একটা সি ডবল বন্ডও থাকছে, তখন হচ্ছে এটা কিটোনিক গ্রুপ হচ্ছে। কিন্তু যখন এটা একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট থাকছে, একটা কার্বন থাকছে, তখন এটা কি হচ্ছে? অ্যালডিহাইড গ্রুপ হচ্ছে। ওকে, তার মানে কখনোই এটা সম্ভব নয় আর স্যার ওয়ান ওয়ান এটা মাঝখানে মানে প্রান্তীয় কার্বনে কখনো কিটোন থাকা সম্ভব নয়। প্রান্তীয় কার্বনে কখনো কিটোনিক গ্রুপ কিন্তু থাকা সম্ভব নয়। স্যার যে 2-propanone হলো না, এটা বুঝতে পারলাম না ওটা। হ্যাঁ, তো এইখানে আচ্ছা দেখো, এখানটা দেখো, And add, for the ketone we need to add one. So what's the name going to be? Propanone. Now you might be thinking we need to include the number also, right? Because the functional group is at position 2. So you might be thinking the name will be propan-2-one or 2-propanone. But no, the name is simply propanone. Why? Because 1-propanone or 3-propanone is not possible. Because if I move this ketone group to this side or this side, if it becomes on the end carbon, what will it become? It will be an aldehyde. So only possibility with 3 carbon is 2-propanone. So we simply write it as propanone. বুঝতে Now পেরেছো ভাই? হ্যাঁ স্যার একদম। ওকে, let's take a look at this example. I've written this in a condensed form because the whole structure with the hydrogens is not expanded here. Again, you should look for the functional group, and can you see it? It's COOH. So this is a carboxylic acid. I'm just going to write simply acid here. And again, let's count all the carbons in our longest carbon chain. So we have 5 carbons, and remember we need to include the carbon in the functional group also. And let's reverse number it here. Okay. So if we ignore the functional group, the name would have been pent, because 5 carbons and all have single bonds between the carbons. So it would have been pentane, right? But this functional group's name will come in the suffix. And for acid, it's going to be, the suffix is going to be oic acid. That gets আমরা জানি পেন্টানোইক অ্যাসিড হবে, এটাকে আমি হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার জানি এটা। কেটে দেন। এটার মধ্যে প্রোটিন কিছু নেই, পেন্টানোইক অ্যাসিড হবে, ঠিক আছে? এবারে হ্যাঁ, স্যার। জটিলতাটাকে নিয়ে আসছি। কথা ভালো এবার আছে। এখানে আমরা একটা ফ্লোরো গ্রুপকে নিয়ে এসেছি, সেফ নিয়ে এসেছি। এবার তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি নাম্বারিংটা কোথা থেকে করব? তাহলে ফাংশনাল গ্রুপ চলে এসেছে, আবার এটাও চলে এসেছে। তাহলে এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সিএলটা একটা হলো, আবার সিওএইচ, তাহলে দুটোই আছে। তাহলে আমাকে এখানে কিভাবে আমি এটাকে কোনটাকে একটা মানে প্রায়োরিটি দেব? আমার প্রায়োরিটি লিস্টটা কি হতে পারে? লেট আস সি দ্যাট। তাহলে দেখো এখানে 2-chloropentaneic অ্যাসিড এটা হবে নাকি না এখানে 4-chloropentaneic অ্যাসিড হবে, কি হবে? an important priority order that we need to follow. So let me write down the priority list here. So what is the priority list that you need to know? So we have, on the top priority, we have the acids. So that's COH. Then we have aldehydes, followed by ketones, then alcohols, then you have the triple bond,
double bond, okay, and then you have the halogens. So things like chloro, bromo, right, methyl, ethyl. So these are the highest priority. So this is our priority list here. And the top ones are at higher priority than and this one is at the lowest priority. An easy way to Sir, remember amino is group gulo? this one has the most atoms, 1, 2, 3, 4. So that's the top priority here. This has 3, this has 2, and this one doesn't have carbon. And you know in organic chemistry, carbon is the এখানে হচ্ছে যে কার্বন আছে প্রথমে এবং নাম্বার অফ অ্যাটমস কতগুলো আছে এখানে নাম্বার অফ অ্যাটমস আছে 4খানা পরেরটাতে নাম্বার অফ অ্যাটমস আছে 3খানা তারপরেরটাতে দুটো এবার বিটুইন কার্বন আর অক্সিজেন দ্য প্রায়োরিটি গোস টু কার্বন তো তারপরে এইখানটাতে এরকম ভাবে হচ্ছে এই জায়গাটা আমরা আরেকবার শুনব bromo, right? Lowest priority. An easy way to remember is this one has the most atoms, 1, 2, 3, 4. So that's the top priority here. This has 3, this has 2, and this one doesn't have carbon. And you know in organic chemistry, carbon is the king. So that's alcohol. Then you have the triple and double bond followed by this functional group of halogens and then the alkydes. And remember, these guys were added as prefix in the name. So the prefix fellows রাখতে হবে এই যে ক্লোরো ব্রোমো অ্যালকাইল যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা কি হিসাবে দেখছি প্রেফিক্স হিসাবে অর্থাৎ আগে বসাতে হচ্ছে আর ডাবল বন্ড অবধি এখানে যেটা আসছে সেটা কি হিসাবে হচ্ছে সাফিক্স হিসাবে আমরা লিখছি স্যার come down at the priority list বলো। and all of স্যার ইথাইল গ্রুপ বা মিথাইল গ্রুপ যেটা আছে হ্যাঁ, ওটা তো কার্যকরী মূলক তো স্যার এক ধরনের না কার্যকরী মূলক তো অ্যালকাইল গ্রুপ হিসাবে এটাকে আমরা একটা করছি তবে তার প্রায়োরিটি হিসেবে তুমি এই ওইভাবে ওটাকে ধরা যাবে না এটা একটা অ্যালকাইল গ্রুপ ইজ নট ট্রিটেড অ্যাজ এ কার্যকরী গ্রুপ ঠিক আছে লাইক সিএল বিআর ওকে of these affect the suffix of the name. মনে করো একটা জায়গাতে অ্যালকাইল গ্রুপ আছে আবার তার সাথে অ্যালকোহলও আছে তাহলে তার রাসায়নিক ধর্মটা কার অনুযায়ী ঠিক হবে ওই অ্যালকাইল গ্রুপ অনুযায়ী নাকি অ্যালকোহলের অনুযায়ী অবশ্যই অ্যালকোহল অনুযায়ী প্রায়োরিটি বেশি ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করছে সুতরাং সেই জন্য এটা ফাংশনাল গ্রুপটাকে তাকেই বলবো যা থেকে আমরা তার রাসায়নিক ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার প্রকৃতিকে আমরা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে মানে ফাংশনাল গ্রুপ হিসেবে আমরা ট্রিট করব সে অ্যামিনো গ্রুপ কোথায় স্যার So you can note down this important priority list and the numbering will be based on that. So let's apply this for our compound here. So we have acid and a halogen. So according to our priority list, acid gets the top priority. So he wants position number 1, right? So we need to follow this numbering scheme, not this one. And the halogen is at position 4. So basically what is this compound? It's a 4-chloropentan 1-oic acid, right? So we can simply write that as, instead of a 2-chloro, it's going to be a 4-chloro কারণ আমার এখানে COH আছে আবার কিন্তু আমার এখানে CLO আছে কিন্তু আমাকে এখানে আমি দুভাবে লেখা হয়েছে একটা CL লেখা উপর থেকে লেখা হয়েছে আর একটা এরকম ভাবে লেখা হয়েছে তাহলে আমাকে নিচেরটাকে প্রায়োরিটি লিস্টে এটাকে ধরতে হবে তাহলে কিন্তু এটা হবে না ঠিক আছে দুভাবে লিখতে পারেন স্যার মানে একটা ক্লোরিনের অবস্থাটা দেখতে হবে তাই তো স্যার মানে ক্লোরিন যেখানে থাকবে সেই অনুযায়ী হ্যাঁ ক্লোরিন ওই যে সংকেত মানে ওই যে সংকেত চার্ট যেখানে অবস্থান করবে সেটা সেই পজিশনটা প্রথম লিখতে হবে যেমন 4 ক্লোরিন হচ্ছে 4 নম্বর মানে কার্যকরী গ্রুপ থেকে যত দূর আছে সেটা আগে লিখতে হবে তাই তো স্যার যেটা লেখার সময় আগে লিখছি কিন্তু প্রায়োরিটি দেওয়ার সময় তাকে করছি আমি তোমাকে বলছি ক্লোরিন এটাকে তো প্রতিস্থাপনমূলক বলা যায় না স্যার আমি বলছি একটা উদাহরণ দিলে ভালো বুঝতে পারবে আমাদের দেশে প্রধান কে আমাদের দেশের প্রধান হচ্ছে রাষ্ট্রপতি হ্যাঁ তাহলে প্রথম নাগরিক হচ্ছে রাষ্ট্রপতি কিন্তু কার্যত কে চালাচ্ছে দেশটাকে প্রধানমন্ত্রী 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 স্যার
এখানে আমরা লেখার সময় আগে লিখছি, কিন্তু যখন আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি তখন ফাংশনাল গ্রুপকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি। বোঝাচ্ছি তোমাদের ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, এটা বুঝতে পারছি আপনার কথাটা। হ্যাঁ, আসছে আমি। ওকে, তাহলে আমরা এটাকে দেখো, এটাকে আমরা একটা গ্রুপ লিখছি, সেই গ্রুপটা আরেকটা ওয়েতে এটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। লেট মি ডু দ্যাট। যেমন আমরা বললাম যে আগের যে কম্পাউন্ডটাই আমরা দেখলাম, তাতে একটা ক্লোরো গ্রুপ ছিল আর একটা হচ্ছে যে সিওএইচ গ্রুপ ছিল। তখন আমরা ক্লোরোটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি, লেখার সময় ক্লোরোটাকে আগে লিখছি অ্যাজ এ প্রেফিক্স, কিন্তু আমার যে ফাংশনাল গ্রুপ আছে সেই ফাংশনাল গ্রুপ অনুযায়ী এটা হবে। আমি অন্যভাবে এর একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি যে প্রায়োরিটিটা আমরা কিভাবে দেখা যাচ্ছে না স্যার লেখা দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি না। এবার দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে। হিসাবে আমরা আমার দেখা যাচ্ছে না স্যার। দেখা যায় না স্যার। দেখা যাচ্ছে না যখন দেখা যাচ্ছে না স্যার। স্যার প্রায়োরিটি আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা প্রায়োরিটি হিসাবে কি করব? ঠিক আছে, প্রায়োরিটি হিসাবে তাহলে আমরা প্রথমে দিচ্ছি কার্যকরী মূলককে প্রায়োরিটি, তারপরে আমরা দিচ্ছি বন্ধনকে, তারপরে আমরা দিচ্ছি অ্যালকিল গ্রুপকে। কথা বুঝতে পারছেন? এটা প্রায়োরিটি দিচ্ছি, কিন্তু যখন আমরা নাম করছি, নেমিং, ভালো করে বুঝি, প্রায়োরিটি দিচ্ছি আমরা একে কার্যকরী মূলক বন্ধন অ্যালকিল গ্রুপ। হ্যাঁ, তার প্রথম সিটিজেন আমাদের এখানে প্রথম সিটিজেনকে, সেই প্রথম সিটিজেনকে আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি। এখানে ধনকর আছে, ধনকর হচ্ছেন যে আমাদের রাজ্যের প্রধান নাগরিক, প্রথম নাগরিক। তাহলে প্রথম নাগরিক হচ্ছেন, কিন্তু প্রধান নয়। মানে এইখানটাতেই হচ্ছে যে গণতন্ত্রে আমাদের দেশে যেরকম হয়ে আছে, সেই গণতন্ত্রের হচ্ছে এটাই হচ্ছে মজা। সেই জন্য আমরা তাকে প্রধান নাগরিক হিসাবে প্রায়োরিটি দিচ্ছি না, প্রথম নাগরিক হিসেবে দিচ্ছি, কিন্তু প্রশাসনিক সব সিদ্ধান্ত কিন্তু অন্য কেউই নিচ্ছে। সুতরাং এই বাড়িতে এরও বলতে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে, তার নামটা তুমি আগে নিলে, কিন্তু খাওয়া দাওয়া, ভালো থাকার অ্যাকোমোডেশন তুমি তোমার প্রায়োরিটি অনুযায়ী দিলে। নেমিং এর ক্ষেত্রে কি উল্টোটা, নেমিং এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আগে হচ্ছে অ্যালকাইল, তারপর হচ্ছে বন্ধন, তারপরে কার্যকরী। সে হ্যালোজেন গ্রুপ, তারপরে তো হ্যালোজেন তো আমরা তো লিখলাম ওখানে, হ্যালোজেনটা তো সব ক্ষেত্রে আসে না, ওই হ্যালোজেনটা অ্যালকোহল এইখানটাতে এইভাবেই চলে যাচ্ছে, হ্যালোজেন অ্যালকেন যাই বলো এইখানে লাস্টে, বুঝতে পেরেছো? অ্যালকাইল গ্রুপ, হ্যালোজেন গ্রুপ ওইখানে চলে যাচ্ছে। সে ধরেন একটা এতে যৌগতে অ্যালকাইল গ্রুপও আছে, হ্যালোজেনও আছে, ও দুটোর মধ্যে প্রায়োরিটি কার বেশি? এটা তো আমি লিখে দিলাম একটু আগে, প্রায়োরিটি কার বেশি একটু আগে তো আমি এখানে দেখানো হলো। প্রথমে সিওএইচ, তারপর সিএইচও, তারপর সি ডাবল বন্ড, তারপর ওইচ,
তারপর ট্রিপল বন্ড, তারপর ডাবল বন্ড, তারপরে হচ্ছে হ্যালোজেনের এটা, তারপরে হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপ। ঠিক আছে স্যার। তাহলে আমরা এখানে এটাকে লিখতে পারি যে হ্যালোজেন অবলিক অ্যালকোহল, কিন্তু হ্যালোজেনটা তো সবসময় আসে না, সেই জন্য আমরা এটাকে লিখছি না। স্যার নেমিং এর হ্যাঁ বলো। নেমিং এর প্রথমটা স্যার কি ছিল স্যার? ওটা অ্যালকাইল। অ্যালকাইল গ্রুপ, হ্যাঁ অ্যালকাইল গ্রুপ, তারপর বন্ধন, তারপর কার্যকরী। স্যার আর ক্লোরিন যে ক্লোরিন গ্রুপ গুলো, ক্লোরিন বা ব্রোমিন। হ্যাঁ ওটাই তো বললাম, বন্ধনের পরে হচ্ছে হ্যালো গ্রুপ, তারপর অ্যালকাইল গ্রুপ। এখানে তুমি লিখতে পারো তারপর অ্যালকিল বা হ্যালোজেন। এটা আমরা লিখছিলাম না, তবে এখানটা আমি আগে দেখিয়ে দিলাম বলে। ওটা অ্যালকেল গ্রুপের মধ্যে ধরা হয় না স্যার? এইটা আসছে না, না তোমাদের এখানে পরের পেজটা আসছেই না, না এসছে এবার, ঠিক আছে ওকে। সিএইচও, তারপরে সিএইচও, তারপরে হচ্ছে ডবল বন্ড ও, তারপরে হচ্ছে ওইচ, তারপর ট্রিপল বন্ড, তারপর ডবল বন্ড, তারপরে হচ্ছে সিএল বিআর এগুলো, তারপরে হচ্ছে CH3, তারপরে হচ্ছে CH4। মানে প্রথম হচ্ছে হ্যালোজেন, তারপর অ্যালকাল গ্রুপ। একদম। হয়েছে? বুঝতে পেরেছি স্যার। ঠিক আছে স্যার। মানে নোমেনক্লেচার এগুলো আগে দিয়ে বসবো। এবারে আমরা উদাহরণ দিই, তাহলে ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হবে। একটা উদাহরণ আমরা নিচ্ছি সিম্পল, CH3 C CH2 OH। এবার দেখো এটার মধ্যে কত কেস আছে, এটার মধ্যে এখানে OH আছে, এখানে ডবল বন্ড আছে, এখানে আবার CH3 আছে। এত জটিলতা আছে, আমি বলছি এই জটিলতাটাকে আমি পরে নিয়ে আসছি। এই জটিলতাটাকে পরে নিয়ে এসে এইখানে H লিখে দেব। ওকে, তাহলে এটার নাম কি হতে পারে? বিউটিন ওয়ান অল। ফার্স্টে আমাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে, তো তাহলে আমি এখানে 1 2 এটা হচ্ছে প্রায়োরিটি, এই যে এই নাম্বারিং গুলো করছি প্রায়োরিটি। তাহলে এটা এখানে অল আছে, এখানে বিউটিন ওয়ান অল। আমাদের নিয়ম অনুযায়ী হ্যাঁ স্যার, বিউটিন ওয়ান অল। কার্যকরীমূলক তারপরে বন্ধন, কিন্তু লেখার সময় হবে তো স্যার। তারপর কার্যকরী, আগে বন্ধন তারপরে কার্যকরী। আগে বন্ধন যখন হচ্ছে তাহলে আমরা কি লিখবো? বিউট বিউট ইন ওয়ান অল। হ্যাঁ, বিউট টু ইন ওয়ান অল। বিউটিন ওয়ান অল লিখলে হবে তো স্যার? বিউট 2 in 1 all, হ্যাঁ, বা টু বিউটিন অন অল লিখলে হয়, কিন্তু আমি বলছি এই জটিলতার মধ্যে আমরা যাব না, এটা লিখলেই সুবিধা। ঠিক আছে, কেন সুবিধা আমি তোমাদের এক্ষুনি বলছি। এবার আমি এই ভ্যারাইটিটাকে এখানে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। কিরকম চেঞ্জ করছি? এবার বলো তো এর নাম কি হবে? তাহলে আগে আমি নামকরণটা করে দেখি। 1 মিথাইল বিউটান অল। আর কেউ বলবে 1 2 3 4, কিন্তু এটা হবে না, এটা হবে এই CH4 টা আগে আসবে স্যার, কারণ কি প্রায়োরিটি পাবে। প্রায়োরিটি হচ্ছে ফাংশন গ্রুপের উপর। এবার আমরা কি শিখেছিলাম যে যখন আমরা নাম লিখবো তখন এই অ্যালকাইল গ্রুপটা বা হ্যালো গ্রুপটাকে আগে লিখতে হবে নাম লেখার ক্ষেত্রে। তাহলে নাম লেখার ক্ষেত্রে তাহলে কি নাম হবে বলো, কে বলবে? ত্রিমিথাইল মিথাইল বিউটান টু অল, বিউট টু ইন। হ্যাঁ স্যার, একটা ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার তোমাদেরকে বলি, যখন আমরা নাম্বার লিখছি আর অ্যালফাবেট লিখছি, নাম্বার আর অ্যালফাবেটস এর মধ্যে কি দিচ্ছি? হাইফেন দিচ্ছি। নাম্বার আর অ্যালফাবেটস এর মধ্যে হাইফেন দিচ্ছি। আর যখন পরপর দুটো নাম্বার থাকবে তখন কি দিতে হয়? কমা দিতে হয়। তখন কি দিতে হয়? কমা দিতে হয়। ক্লিয়ার? এটা স্যার এটা ওয়ান অল না টু অল হবে স্যার? দেখুন তো, হ্যাঁ ওয়ান অল। এই যে এইটা টু অল হবে না?
ও আচ্ছা, দাঁড়াও 1 মিনিট। দুটো, একটা, দুটো, দুটো, চারটে। হ্যাঁ, এইখানটা হচ্ছে টুয়াল। হ্যাঁ সেটা তো বলছি স্যার, 12 হবে। একটা মিনিট দাঁড়াও। এবার দেখো, এবার ঠিক আছে, তাহলে চারটে কার্বন আর চারটে হাতকে আমাকে স্যাটিসফাই করতে হবে। তাহলে ডবল বন্ড সি, দেখো দুটো, তিনটে, তাহলে এইখানটা কিন্তু একটা ভুল হচ্ছে, তাহলে দুটো, তিনটে, চারটে, তাহলে এখানে কি হবে একটা, কি না, আপনার চারটে হাত তো, এখানে একটা দেখো দুটো, তিনটে, তাহলে এখানে একটা এইচ ছিল। ও স্যার স্যার, এই রকম হলে তাহলে ওই, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আগেরটা স্যার 2 in 2 all হতে পারে না? 2 in 2 all কি করে হবে? 1 all তো, এক নম্বর কার্বনে আছে তো। না স্যার, একটু আগে একটা চিত্র যেটা ছিল সেটার কথা বলছি আমি। ও নিচের টাতে যেটা। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে তখন বিউ 2 in 2 all হতে পারে। হ্যাঁ, কেন হবে না? না আর কিছু নেই তো। ওকে, বোঝা গেছে এটা সবার? তাহলে আমরা পরেরটাতে যাচ্ছি। দেখো CH3 CH3OH CH3 হচ্ছে তো, তাহলে এটার নাম কি হতে পারে? কে বলবে? আনিসুর বলো। 2 মিথাইল আমি দুই, স্যার টু তুমি 2 মিথাইল প্রোপান 1 স্যার 2 মিথাইল প্রোপানোইক অ্যাসিড। হ্যাঁ স্যার, প্রোপেন অন ওইক অ্যাসিড। হ্যাঁ এটা। কেউ লিখতে পারে 2 মিথাইল প্রোপানোইক অ্যাসিড। হ্যাঁ স্যার। মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে এবারে? বুঝতে পারছি কি কি না? স্যার? হ্যাঁ স্যার মোটামুটি। এবার আমরা একটা টিপিক্যাল কেস, আরেকটা টিপিক্যাল কেস। আচ্ছা, এবার এটা তোমাদের সাথে একটা মজার কম্পাউন্ড লিখছি। এটার নাম কি হবে বলো দেখি, কে বলতে পারে? কে বলতে পারে? না স্যার, কে বলতে পারবে? স্যার একটু স্যার সময় দিন, চেষ্টা করছি। স্যার স্যার বলো। বলছি স্যার 1,1 মিথানল। না, স্যার এটা স্যার 2 3 all স্যার 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 প্রোপান অন 2 3 all ভেরি গুড। প্রোপান, একটু ছোট্ট ভুল হয়েছে, একটু ছোট্ট ভুল হয়েছে। আচ্ছা, প্রোপান 1 2 3 ট্রাই অল। স্যার একটু বলে দিন স্যার কি করে হচ্ছে। এই যে তিনখানা ফাংশন তো, তাহলে ট্রাই হলো, তিনটে হলো। আর কোন পজিশনে আছে? 1 2 3 তিনটে পজিশনে আছে।
স্যার কিন্তু মানে আমি যদি তিনটে লিখতে মাঝখানটাতে হবে, বেস try, ধরি আর try. উপরে যদি Numbering দুটো টা ধরি উপর থেকে তাহলে হবে। হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছো? মানে স্যার এটা শৃঙ্খল অনুযায়ী 1 2 3 ওপর নিচ হলো কেন? তুমি এখান থেকেও লিখতে পারো, ওটা কোনো বিষয় না, সব জায়গাতে একই সেটা আছে, লিখলে একই হবে তো স্যার। ওটা কোনো বিষয় না। আমি তোমাদের জিনিসটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছি, অ্যাকচুয়ালি কম্পাউন্ডটা তো ছিল এরকম। এই তো ছিল ব্যাপারটা, আমি তোমাদের ঘুরিয়ে ও। লিখেছি। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। লাস্ট একটা দিয়ে শেষ করব। ঠিক আছে। মানে এগুলো স্যার যেদিক সেদিক ঘুরিয়ে দিতে পারে। হ্যাঁ, না দেওয়ার কি আছে। আরেকটা তোমাদের লাস্ট একটা দিয়ে শেষ করছি, তারপর আবার নেক্সট উইকে আরো টিপিক্যাল উদাহরণ দেব। এটার নাম কি হবে? খুব সহজ। ইথ স্যার বলবো 1 2 1 2 ডাইব্রোমো ইথেন। ডাইব্রোমো। ডাইব্রোমাইড, 1 2 ডাইব্রোমো ইথেন। 1 2 ডাইব্রোমাইড, ইথেন 1 2 ডাইব্রোমো ইথেন, হ্যাঁ। 1 2 ডাইব্রোমো। ডাইব্রোমাইথেন। আর যদি এখানে দুটো এইচ সরে গিয়ে আর দুটো যদি সিএল হতো তাহলে কি হতো? কি স্যার? ট্রাই, ঠিক আছে, কথাটা বুঝতে পারলাম। দুটো আমি বিআর লিখলাম, তাহলে কি হতো? টেট্রা হতো স্যার, টেট্রা ব্রোমোইথেন। টেট্রা বা ট্রাই যে টেট্রা। তাহলে 1 হলো 1 1 2 2 টেট্রা ব্রোমো ইথেন, 1 1 2 2 টেট্রা ব্রোমো ইথেন। হ্যাঁ বুঝতে পারছি? স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি ইচ্ছা করে ওটা পড়াচ্ছি না, আমি মানে কিছু কাজ তোমাদের করতে দেবো, নিজেরা যদি হ্যাঁ করো স্যার, কিছু কাজ না তাহলে ব্যাপারটা আরো সুন্দর হ্যাঁ ভাবে স্যার, এই কাজটা স্যার গ্রুপে পাঠিয়ে দেবেন তাহলে। তারপরে কি হবে বলো তো, কাজটা করার পরে কি কি সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব। ওকে, হ্যাঁ স্যার, কাজটা আমি আজকে দিয়ে দেবো, আর বৃহস্পতিবার ইনশাআল্লাহ এটা নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ স্যার ইনশাআল্লাহ। বৃহস্পতিবার কাজটা দিয়ে দেবেন স্যার আমাদের মিশন এই গ্রুপ। হ্যাঁ গ্রুপে দিয়ে দেবেন স্যার। হ্যাঁ স্যার গ্রুপে দিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, ওকে, আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি।